संसद आसी बड़ खबर कहला आज ब्रेकिंग न्यूज कहला आज एमती आज न्यूज हूँ राहुल गांधी को संसद भितर को आसवाई सबुदिन मना कर जीवन थिला पर्यंत राहुल गांधी से केवल इलेक्शन आउ कौटी लड़ी पारे बोली एमती किसी नुआ नियम आनी आमर बीजेपी सरकार एबे आपण मनरे प्रश्न आसुथु ताले राहुल गांधी एमिति कौन भूल कले जे तांकु संसद भितर को एलाउ करिवेनी आउ इलेक्शन मध्य केबे जीवन थिला पर्यंत लड़ी पारिबेनी। राहुल गांधी एमिति तीनोटी भूल करजति जे से सबुबेल पई संसद भितर मध्य आसी पारिबेनी आउ कोनसी इलेक्शन मध्य लड़ी पारिबेनी। से तीनोटी भूल कोन चलंत आज हम ए वीडियो माध्यम रे आलोचना करबा केते दूर ठीक एठी मोदी ठीक कि राहुल गांधी ठीक ए गुटे वीडियो शेष रे आपण मध्य विचार करि पारिबे के ठीक होची आउ के भूल आउ चलंतु प्रथम राहुल गांधी कौन तीनोटी भूल थिला जा आज तांको सांसद आसी पे मना करा होची आउ इलेक्शन मध्य लड़ी पारिबेनी। चलंतु आम ये टॉपिक विषय आज वीडियो पूरा आलोचना करी। मोदी को निजर प्रिय लोक कहया गले निशिकांत डुबे से कौन कहउछन्ती प्रथम आपण ए वीडियो टे देखंतु। मैंने आज लोकसभा में जो है एक सब्सटेंसिव मोशन जो है मूव किया है राहुल गांधी जी के खिलाफ। बीजेपी रो आउ गोटे नेता किरण रिजिजू आंको ना होची ए गोटे मंत्री ए मध्य प्रिविलेज नोटिस आन राहुल गांधी को राहुल गांधी केवल मध्य संसद भितर को एंट्री करि पारिबो बोली एमति किछि नियम लागू होची एथरे एटा हम प्रिविलेज नोटिस अगेंस्ट श्री राहुल गांधी फॉर मिसलीडिंग द हाउस एंड आल्सो मेकिंग बेसलेस स्टेटमेंट। एमाने एते डरुचंती राहुल गांधी को ना एमाने सत्यर सामना करि पारु नांती एटा मु मध्य ठीक रे भलो मोदी सरकार राहुल गांधी को एते मात्रा डरु जे सदन संसद भितर को आसी पारु नांती आउ ए कथा निजे मध्य कहि पारु नांती जे मोदी जी कोन पे आसी पारु नांती किंतु ए ओम बिल्ला जे गृहर मुखिया से कहउछि जे प्रधानमंत्री को एमाने कांग्रेस रो किछि लोक माने एमान को बाडापिटा कर दे मारापिटा कर दे बोली मध्य से भितर को आसी पारनी बोली मध्य कहउछन्ती। आपण केते दूर ठीक बोली भाव जोटी 56 इंच रो छाती धरी पूरा देश विदेश रे हमर प्रधानमंत्री ना रखिछन नरेंद्र मोदी जी तांकु गोटे संसद भितर जदि तांकु सुरक्षा दे पारु नांती हमर इंडिया सरकार बा गवर्नमेंट सरकार हमर जदि ताले एठू आपण जानि पारिबे केते दूर ए माने ठीक करछथि बीजेपी सरकार कारण जदि संसद भितर आपण सुरक्षा नाही हमर इंडिया भितर ताले आपण कहया दूर बहुत थोड़ा भाबिया कथा थिला हमर ओम बिल्ला सार को मध्य कारण एठा सबु बेले लोक माने ए वीडियो प्राय लोक देखुचंती समस्त पार्लियामेंट कोन होची कोन नै निज प्रधानमंत्री गोटे देश रे निज जागा रे निज एरिया रे कहउछि जे ना एठी मते भय लागुछि सेति मु आसी पारनु एटा आपण केते दूर ठीक लागुछि आपण माने कमेंट माध्यम रे लिखुनु एटा कोन ठीक करचंती हमर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। एमिति प्रथम थर देखा मिली देशर प्रधानमंत्री बजेट क्षेत्र में राष्ट्रपति अभिभाषण रे लोकसभा रे उपस्थित रही पारु नांती प्रधानमंत्री हमर एटा आगुरु केबे एमिति हि नथिला किंतु एटा राष्ट्रपति आछुनी तांकर अधिवेशन बजेट क्षेत्र में एटा कथबार्ता चलछि से क्षेत्र में प्रधानमंत्री निजे उपस्थित रही पारु नांती कारण एटी राहुल गांधी एमिति किछि तांकर प्रश्न पचारथि सरकार को तार ठीक रे उत्तर मध्य राहुल गांधी को उत्तर मध्य ठीक रे रखि पारनथि हमर मोदी सरकार सेथिबे आज आउ लोकसभा भितर मध्य आज मोदी आसी पारु नांती कारण जोटी कि राहुल गांधी को एठी मना बोली कहा जाउछि सेठी प्रधानमंत्री हमर मोदी सरकार कोन एठी भितर मध्य आसी पारनथि कारण राहुल गांधी एमिति किछि प्रश्न करचंती से तीनोटी प्रश्न हमर ए वीडियो माध्यम रे हम जानिबा कोन से एमिति प्रश्न करथिले जा राहुल गांधी प्रश्न करथिले जे प्रधानमंत्री आम देशर नरेंद्र मोदी जी आज संसद भितर मध्य आसी पारु नांती एमिति किछि पॉइंट को धरिचंती राहुल गांधी जा आज बीजेपी सरकार पूरा संकट रे पड़ी जाइछि। चलंतु से कौन से तीनोटी पॉइंट से आज हम वीडियो माध्यम आलोचना करबा। प्रथम पॉइंट होची जनरल नरवणे सर को ए बुक जोटा कि स्टार ऑफ डेस्टिनी ए बुक कोन होला ऑफिशियली डिक्लेयर करायनी एटा रिलीज करायनी आपण काहे कि सदन भितर एटा पढुचंदी बोली कहि बीजेपी रो किछि नेता मंत्री माने एटा को विरोध करथले किंतु सत्य जते बेले सामना को आछला जते मना कलेले मध्य कोन हला एटा बाहर जते इंटरनेट और डिजिटल आज मीडिया जो आज समस्त ये जिन जानी पारे जे एथिरे कौन लिखाई कारण यहाँ आम देशर सुरक्षा विषय प्रश्नवाचक उठुची कारण देशर जो असुविधा हेले नरेंद्र मोदी जी जो आम देशर प्रधानमंत्री किसी एक्शन नवा बदल से किसी एक्शन नहीं पार ना से जिन कौन क्लीयर लिखाई बही लिखिं निजे लिखिं जे नरवणे सार जी जो चीफ थे आम देशर प्रधान मिलिट्री चीफ थे से टाइम
ତାଙ୍କର ଯୋଉ କଣ ଘଟଣା ହେଇଥିଲା ତାଙ୍କର ସେ ପରିସ୍ଥିତିରେ 2020 ମସିହା ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଚାଇନା ବର୍ଡରରେ ଯେତେବେଳେ ଯୁଦ୍ଧ ଚାଲିଥିଲା, ଯେତେବେଳେ ଚାଇନାର କିଛି ଟ୍ୟାଙ୍କର ଗାଡି ଆମର ଦେଶକୁ ମାଡି ଆସୁଥିଲା, ସେତେବେଳେ ଟାଇମରେ କଣ କଣ ତାଙ୍କର ସବୁ ସୁବିଧା ଆଉ ଅସୁବିଧା ହେଇଥିଲା ସେ ବିଷୟରେ ଏଇ ଭିଡିଓରେ ଲେଖା ହେଇଛି। ଆଉ ଏଇଟା ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀକୁ ତାଙ୍କେ ଭୁଲ ମଧ୍ୟ ବୋଲି କହିକି ଏଇ ଭିଡିଓରେ ଲେଖିଥିଲେ। ଏଇ ଜିନିଷଟା ଏଇଟା ପାର୍ଲିଆମେଣ୍ଟରେ ସେମାନେ କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଥିଲେ ଯେତେବେଳେ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ସେ ଜିନିଷଟାକୁ ସେଥିପାଇଁ ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ ବିଜେପି ସରକାର ଏଇଟା ଗୋଟେ ଏଇ ଜିନିଷଟାକୁ ମନା କରୁଛି। କାଳେ କହିଦେଲେ ଲୋକମାନେ ସତ୍ୟ କଣ ଜାଣିଦେବେ, ଜାଣିଲା ପରେ ଲୋକଙ୍କ ବିଜେପି ଭଲ ପାଇବା ହୁଏତ କମ ହୋଇଯାଇପାରେ, ସେଥିପାଇଁ ବୋଲି ଏ ଜିନିଷକୁ କହିବା ପାଇଁ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀକୁ ଦଉନାହାନ୍ତି। ଏଇଟା ହଉଛି ପ୍ରଥମ। ଆଉ ଯଦି ଆହୁରି କ୍ଲିୟରରେ ଆପଣ ଯଦି କ୍ଲିୟରରେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ନାରବାଣୀ ସାର୍ଙ୍କ ବହିରେ ଅଲରେଡି ଆମର ଆଉ ଗୋଟେ ଭିଡିଓ ମଧ୍ୟ ଭିଡିଓ ଆଉ ଗୋଟେ ଅଛି। ନାରବାଣୀ ସାର୍ଙ୍କ ପୁରା ଡିଟେଲ୍ସ କଣ ସେ ବହିରେ ଲେଖା ହେଇଥିଲା, କଣ ହେଇଥିଲା, ଏହାର କଣ ସବୁ ସୁବିଧା ଅସୁବିଧା ହେଇଥିଲା ସେ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଟୋଟାଲ ଗୋଟେ ଭିଡିଓ ଅଛି। ସେ ଭିଡିଓ ଚାହିଁଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଦେଖିକି ଜାଣିପାରିବେ କଣ ହେଇଥିଲା। ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ଜାଣିବା ଆମର ସେକେଣ୍ଡ ପଏଣ୍ଟ କଣ ଏମିତି ଭୁଲ କରୁଥିଲେ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ଯାହାଫଳରେ ତାଙ୍କୁ ସଂସଦ ଭିତରୁ ଆସିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ମନା କରୁଥିଲେ। ରହୁଛି ଏ ଟ୍ରେଡ ଡିଲ୍ ଯୋଉ ଭାରତ ସରକାର ଆଉ ଆମେରିକାର ସରକାର ଯୋଉ ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ସହିତ ଯୋଉ ଚୁକ୍ତି ସାଇନ କରିଥିଲା ଆମର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଜି, ସେଇ ବିଷୟରେ ଲେଖା ହେଇଛି। ଏଥିରେ କଣ ଲେଖା ହେଇଛି ଟ୍ରେଡ ଡିଲରେ ନା, ଯେକୌଣସି ସାମାନ ଯେତେବେଳେ ଆମର ଇଣ୍ଡିଆରୁ ଯଦି ସାମାନ ଯିବ ଆମେରିକାକୁ ତାହେଲେ ସେଠି ଆମେ ଟ୍ୟାକ୍ସ ମିଳିବ ସରକାରଙ୍କୁ। ସେଠି ଯଦି ଏବେ ସାର୍ଟଟା ଯଦି ଆମର ଇଣ୍ଡିଆର ସାର୍ଟଟା ଯଦି ଆମେ ଆମେରିକାରେ ବିକିବା ତାହେଲେ ଏରା 118 ଟଙ୍କା ଦେବାକୁ ପଡିବ ଆମେରିକା ଲୋକକୁ, କାରଣ 100 ଟଙ୍କା ସାର୍ଟର ମୂଲ୍ୟ ଆଉ ଟ୍ୟାକ୍ସ ବାବଦକୁ 18 ଟଙ୍କା ଦେବାକୁ ପଡିବ, ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସେଇଟା ଦେବାକୁ ପଡିବ 118 ଟଙ୍କା ତାର ମୂଲ୍ୟ। କିନ୍ତୁ ସେମ୍ ଜିନିଷ ଯଦି ଏଇ ସାର୍ଟ ଯଦି ଆମେରିକାର ଗୋଟେ ସାର୍ଟ କଣ ଯଦି ଆମର ଇଣ୍ଡିଆକୁ ଆସି ବିକ୍ରି ହବ ତାହେଲେ ଆମେ ସେ ଆମେରିକାରେ ଯେତିକି ଟଙ୍କା 100 ଟଙ୍କାଟା ଏଠି ମଧ୍ୟ 100 ଟଙ୍କା ଦେଇ କିଣିବାକୁ ପଡିବ, ଆମକୁ ଏଠି ଟ୍ୟାକ୍ସ କିଛି ହେଲେ ଦେବାକୁ ପଡିବନି। ଏମିତି ଏଇ ଚୁକ୍ତିରେ ଲେଖା ହେଇଛି। ଟ୍ରେଡ ଡିଲ୍ ଯୋଉ ସାଇନ କରିଛନ୍ତି ଆମର ଇଣ୍ଡିଆ ସରକାର ଆମର ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଜି ଏଇ ଜିନିଷଟି ଏଥିରେ ଲେଖିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ସାମାନ ପତ୍ର ଯାହା ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଏଇଟା ଯାଉ ସମ୍ଭାଳି ହବ, କିନ୍ତୁ ଏଠି ଚାଷୀ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଗୋଟେ ସଙ୍କଟ ମୋଚନ ଗୋଟେ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି, ସଙ୍କଟରେ ପଡିଯାଇଛି ଆମର ଚାଷୀ ମାନେ ଆମ ଇଣ୍ଡିଆର। ଏଇ ଯୋଉ ଟ୍ରେଡ ଡିଲ୍ ରେ କଣ ଲେଖା ହେଇଛି ନା, ଯେକୌଣସି ଚାଷ ଜିନିଷ ଏଗ୍ରିକଲଚର ସାମାନ କଣ ଆମେରିକାର ଏଗ୍ରିକଲଚର ସାମାନ ଯେତେବେଳେ ଆମର ଇଣ୍ଡିଆରେ ଆସି ବିକ୍ରି ହବ ତାହେଲେ 0 ଟ୍ୟାକ୍ସ ରଖିଛନ୍ତି ଆମର ଇଣ୍ଡିଆ ସରକାର। ଆଉ ଏଠି ଯେତେବେଳେ ଆମର ଇଣ୍ଡିଆର ଯଦି କିଛି ସାମାନ ହଉଛି ଏଗ୍ରିକଲଚର ସାମାନ ଯଦି ଆମେରିକାରେ ଯାଇକି ବିକ୍ରି ହବ ତାହେଲେ 18% ଟ୍ୟାକ୍ସ ଦେବାକୁ ପଡିବ ଆମକୁ, କାରଣ ସେଠି ଲୋକମାନଙ୍କୁ 18% ଟ୍ୟାକ୍ସ ଅଧିକା ଦେବାକୁ ପଡିବ। ତାହେଲେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ସାର୍ଟ ଯଦି ଆମର ଇଣ୍ଡିଆରେ ତିଆରି ହେଇଛି, ଯଦି ଏଇ ସାର୍ଟ ଯଦି ଆମେରିକାରେ ଯାଇକି ବିକ୍ରି ହବ ତାହେଲେ 118 ଟଙ୍କାର ଆର ଆକ୍ଚୁଆଲ ପ୍ରାଇସ୍। କିନ୍ତୁ ସେମ୍ ସାର୍ଟ ଯଦି ଆମେରିକାର ଟି ସାର୍ଟଟା ଯଦି ଆମ ଇଣ୍ଡିଆରେ ବିକିବ ତାହେଲେ 100 ଟଙ୍କା, ତାହେଲେ ଲୋକମାନେ କୋଉଟା କିଣିବେ? ତାହେଲେ ଆମେରିକାର ଟି ସାର୍ଟ କିଣିବେ 100 ଟଙ୍କା ଦେଇକିରି, କାରଣ ଆମର ଯଦି ସାର୍ଟ ଯଦି ଆମେରିକାକୁ ଯିବ ତାହେଲେ ସେଠି ଲୋକମାନେ କିଣିବେନି, କାରଣ ସେଠି 118 ଟଙ୍କା ଦେଇ କଣ ପାଇଁ ଅଧିକ ଦେଇ କିଣିବେ? କାରଣ ଏମିତି କିଛି ସାଇନ କରିଛନ୍ତି ଆମର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ଜି ଏଇ ଜିନିଷଟା, ସେଥିପାଇଁ ଲୋକମାନେ ଏଇ ଜିନିଷକୁ ବିରୋଧ କରୁଛନ୍ତି। କାରଣ ଯାହା ବିଜନେସ ହଉ ଯାଏ ଟି ସାର୍ଟ ହଉ କି କଣ ଟାଇମ ଫାର୍ମ ଏ ଜିନିଷ ଛାଡ ସେଟା ଅଲଗା କଥା, କିନ୍ତୁ ଚାଷୀ କ୍ଷେତ୍ରରେ କଣ ବହୁତ ବଡ ଭୁଲ କରିଛନ୍ତି। କାରଣ ଆମର କିଛି ଚାଷର ଏଇ ଯୋଉ ଏଗ୍ରିକଲଚର ସାମାନ ଅଛି ଯୋଉ ଏପଲ ହଉ ଆଉ କଣ କଣ ସବୁ ଏଗ୍ରିକଲଚର ସାମାନ ଅଛି 3-4ଟା ଜିନିଷକୁ ନେଇକି ଏଇଟା ଜୋର ହାଲ ଚାଲିଛି। এই 4ଟା ସାମାନ ଯଦି ଆମର ସେଠି ଯାଇ ବିକ୍ରି ହବ ଆମେରିକାରେ ତାହେଲେ ଆମକୁ 18% ଟ୍ୟାକ୍ସ ଦେବାକୁ ପଡିବ, ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଦେବାକୁ ପଡିବ। ସେଠୁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ 18% ଟ୍ୟାକ୍ସ ଦେଲେ ତାଙ୍କେ এই ସାମାନଟା କିଣିପାରିବେ, ଯାହାଫଳରେ ଲୋକମାନେ କିଏ ହେଲେ କିଣିବନି। କଣ ପାଇଁ କିଣିବେ? ଯଦି 100 ଟଙ୍କାର ଏପଲଟି ଯଦି ଆମକୁ ଆମେରିକାରେ ମିଳୁଛି, ଯଦି ଆମର ଇଣ୍ଡିଆର ଏପଲ ସେଠି ଯିବ ତାହେଲେ 118 ଟଙ୍କା ପଡିବ, 18% ଟ୍ୟାକ୍ସ ଦେବାକୁ ପଡିବ ସେ ଲୋକ। ତାହେଲେ କେବେ ଭାବୁଛନ୍ତି କିଣିବେ? ତାହେଲେ ଆମ ଦେଶର ବିକ୍ରି ହେଲେ ସିନା ଆମକୁ ଫାଇଦା ହବ ଆମ ଦେଶକୁ, ଯଦି ବିକ୍ରି ହବନି ତାହେଲେ ଫାଇଦା କେମିତି ହବ? ଏଇଟା ହଉଛି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ କହୁଛି ତାଙ୍କର ନିୟମ ଏଇଟା। କିନ୍ତୁ ଏଠି ମୋଦି କଣ ଫୁଲମାଳ ପକେଇକିରି ମୋଦି ଯେ ଆମର ଫୁଲମାଳ ପକେଇ ମୁଁ ଗୋଟେ ଏମିତି ଗୋଟେ ଡିଲ୍ ସାଇନ କରି ଆସିଛି, ଆଉ ଡିଲ୍ ସାଇନ କରିକି ଆସିଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ସେ ନିଜେ ମଧ୍ୟ କହିନାହାନ୍ତି ଯେ ଆମେ ଡିଲ୍ କରି ଆସିଛୁ ଗୋଟେ ଭଲ କାମ କରି ଆସିଛୁ। ଏଇଟା ଆମେ ଲୋକଲୋଚନକୁ କେମିତି ଆସିଲା ନା ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ନିଜେ କହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଟ୍ୱିଟରେ ଲେଖି ଛାଡିଛନ୍ତି ଯେ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଇଣ୍ଡିଆ ସହିତ ଏମିତି ଗୋଟେ ଚୁକ୍ତି ସାଇନ କରିକି ଆସିଛି, ତାଙ୍କର ସାମାନ ଏଠି ବିକ୍ରି ହବ 18% ଟ୍ୟାକ୍ସ ଦେବେ ଆମକୁ, ଆଉ ଆମର ସବୁ ସାମାନ 0% ଟ୍ୟାକ୍ସ କରି ତାଙ୍କର ସେ ଦେଶରେ ସେ କହୁଛନ୍ତି ତା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବୁଝୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆମର ମୋଦି ସରକାର ଆମର ଏ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଯେ ଆମର ପ୍ରାଇମ ମିନିଷ୍ଟର କଣ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଏମିତି ଗୋଟେ ସାଇନ କରି ଆସିଛି, କୋଉ ଗର୍ବରେ ଆପଣ କହିପାରୁଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ଏଇଟା ଠିକ କାମ କରୁଛି ବୋଲି? କାରଣ ଏଠି ତ ଚାଷୀ ମାନଙ୍କର ଅଣ୍ଟା ଭାଙ୍ଗିଯିବ ବୋଲି ମୁଁ ଆଗରୁ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଭିଡିଓରେ କହିଛି, ଟ୍ରେଡ ଡିଲ୍ ବିଷୟରେ ଗୋଟେ ଭିଡିଓ କରିଛି ଆଗରୁ। ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ପୁରା ଡିଟେଲ୍ସ କଣ ଘଟଣା ହେଇଥିଲା କଣ ନାହିଁ ସବୁ ଯାକ ଦେଖିଲେ ମଧ୍ୟ ଏଇ ଭିଡିଓ ଦେଖିଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ। ଆଉ ଏ ଟ୍ରେଡ ଡିଲ୍ ରେ କୋଉଟା କେମିତି ମତେ କାହିଁ ଠିକ ମତେ ମଧ୍ୟ ଠିକ ଲାଗୁନି, କାରଣ ଯଦି ଚାଷ ସାମାନ ଏଗ୍ରିକଲଚର ସାମାନ ଯଦି ଆମ ଇଣ୍ଡିଆରେ ଆସି ବିକ୍ରି ହବ ତାହେଲେ ତ ଆମର ଚାଷୀ ମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ହଇରାଣ ପଡିବ ବୋଲି ଭାବୁଛି। ଆଉ ଏଇ କଥା ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ଯେତେବେଳେ ସଦନ ଭିତରେ ସଂସଦ ଭିତରେ ଯେତେବେଳେ ରଖିଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଦଉନାହାନ୍ତି। ଆଉ 2ଟା ପ୍ରିଭିଲେଜ ନୋଟିସ କଣ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ନାଁରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସୁଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ଆଉ ତୃତୀୟ ଘଟଣାଟି କଣ
ସେଥିପାଇଁ ଆଜି କଣ ତାଙ୍କୁ ଦୁଇଟା ପ୍ରିଭିଲେଜ ନୋଟିସ ଆସିଲା ଏ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ସଦନ ଭିତରକୁ ଆସିପାରିବନି ଆଉ ଇଲେକ୍ସନ ମଧ୍ୟ ଲଢି ପାରିବନି ବୋଲି ଏମିତି କହିଛନ୍ତି। 3 ନମ୍ବର କଥାଟା ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ଜାଣିବା କଣ ସେ ରହିଛି। फाइल दुनिया प्राय नेता और बिजनेसमैन माने एफस्टीन फाइल सहित कनेक्शन अच्छा आम इंडिया नेता और बिजनेसमैन माने एमती जड़े लोक वर्ल्ड लेवल रे झील पिला सप्लाई करुच्ची नेता मान को बिजनेसमैन मान को जहाँकि आम इंडिया किसी नेता और किसी मंत्री नाम एफस्टीन फाइल भितर यही कथा जो समस्ते जानले अन्य देशर किसी लोक मैंने जानले प्राय नेता मंत्री मैंने इस्तफा देदेले कारण से लोक मान सामना कर इस्तफा देवा बाध्य किंतु यही कथा राहुल गांधी कहते कहीं एफस्टीन फाइल विषय में पहले कथा कहना किए यही कथा जो कहवाई राहुल गांधी चेष्टा कर माइक कटे दे कहया दौना आमती भी किसी नियम लागू करदे एफस्टीन फाइल विषय में कहया जाऊला राहुल गांधी एमती किसी नियम आन कौन प्रिविलेज नोटिस आनीदे मंत्री मैंने बीजेपी किसी मंत्री मैंने आनी केमी संसद भीतर को आपको सबुदिन बंद करदे आबे ये गोटे इलेक्शन जीवन थिला लड़ी पारे बीजेपी किसी मंत्री मैंने विरोध कर कारण ये एफस्टीन फाइल रे आम इंडिया किसी नेता किसी बिजनेसमैन लिंक रे अछंती आ बीजेपी किसी मंत्री मैंने लिंक रे अछंती सेथिपई राहुल गांधी कौन होचे एटा काहे कि पार्लियामेंट कौन पे यार डिस्कस होनी एत गोटे घटना गोटे वर्ल्ड लेवल गोटे झील मान धंदा कर चाहूला आम इंडिया जो किसी लोक बिजनेसमैन अच्छे ताले एक कथा कहीं उठा जाऊनी ये कहीं आलोचना कराऊनी से जिनस को लेकिन राहुल गांधी ये प्रश्न कर बीजेपी सरकार यहाँ पूरा विरोध कर कथा ये कौन पे उठे कारण ये बीजेपी किसी नेता और किसी बिजनेसमैन मैंने सामिल अच्छा जो डॉक्यूमेंट डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस अमेरिकार सरकार कोर्ट निर्देश जो एफस्टीन फाइल रिलीज कराई से कौन आम देशर इंडिया अनिल अंबानी नाम किसी बीजेपी मंत्री मान नाम अच्छी ये गोटे लोक जो कि पूरा वर्ल्ड लेवल झील मान सप्लाई करता झील मान दर्शन करूला टंका और किसी पैसा बोलिकी आठी आमर किसी इंडिया लोक जाई टंका दे उपभोग कर एफस्टीन फाइल रे लेखा जे अनिल आमर झील सप्लाई करता किसी मेसेज देखा मिली जहाँ अमेरिकार सरकार कौन कर पब्लिश कर समस्त लोक मैंने एफस्टीन फाइल खोलिए बोले समस्ते देखिपारे आते ये विषय में आमर इंडिया किसी लोक ना हो कहीं आमर आलोचना करा राहुल गांधी प्रश्न कर कौन आपंकर न्याय रही सरकार को आगे प्रश्न कर गुरुत्व कौन दौर ना जो डील जो साइन जो अनिल अंबानी जो लिंक अच्छी एफस्टीन फाइल रे सेटा आगुर कौन होता आम जाने एबे सिना आम जानिले एफस्टीन फाइल जो फाइल बाहरिला रिलीज होला पर आम सब जानिले अनिल अंबानी को ना अछि अनिल अंबानी कौन सही टाइम रे आमर मोदी जी सहित पूरा क्लोज थे आ मोदी जी गोटे एमती गोटे कंट्राक्ट साइन करते जति सब आमर जो रेफेल जो तैयारी होता से कंट्राक्ट डील कौन अनिल अंबानी को मिलता यही कथा कौन राहुल गांधी अधिवेशन में पार्लियामेंट रे यही कथा पचार कौन दि जाता यही कथा आवाज होती किंतु आमको कहवाई दौना माइक कटा दौर आउ इलेक्शन लड़ी पार ना बोलते एमती बीजेपी किसी नुआ नियम आणुची कारण खाली गोटे 3टा भूल जो ये 3टा भूल बीजेपी रे तो भूल हो पारे से जो राहुल गांधी जो अपोजिट अच्छे जो विरोधी दल नेता बार अच्छे पक्ष आंके रखिए तार जदि जवाब जदि बीजेपी सरकार जो ठीक थी ताले आप कहतु तार उत्तर दिंतु कारण उत्तर दे पारती एमती तो प्रधानमंत्री आम नरेंद्र मोदी तो संसद भीतर आसना कारण सत्य किसी सामना कला सत्य जब बाहर को बाहरी आस मोर मत मुझे भावुँ कारण आसिले सीना आप जब डिफेंड करेंगे जब राहुल गांधी कौन कह तार अपोजिट जब आप उत्तर रखिए ताले लोक मैंने जानवे हाँ यहाँ राहुल गांधी भूल कहते आमर मोदी जी ठीक कहते लोक मैंने कितु आप डरिकी न आसवाटा यहाँ कौन क्षेत्र में आप भूल बोली लोक मैंने भावे जहाँफल बीजेपी गोटे बहुत लॉस हो पारे हमको ठीक खबर मिल 15 दिन पर आमको जना पड़े कारण ए 15 दिन पर्यंत आम पार्लियामेंट स्थगित हो रही कारण ब्रेक नहीं आमर पार्लियामेंट रे 15 दिन पर जो आउे खोला हम सतरे कौन राहुल गांधी को ये पार्लियामेंट भीतर आसवा मना करदे कि यहाँ गोटे बड़ प्रश्नवाचक सृष्टि हम सतरे मना करदे माने कारण जदि आम ये विषय आलोचना करवा आगुरी एमती राहुल गांधी को मना कर थे एमती जो बीजेपी सरकार 300 रु अधिक मेंबर थे से राहुल गांधी को मना करते एमती किसी प्रश्न करने द्वारा किंतु एबे जदि देखिए ताले सेटा असंभव मत लगुच हम ना ना तो मुझे कहीपर 15 दिन पर आप देखले जानीपर किंतु बर्तमान मो मत कहीं संभव लगुन कारण ये 300 मेंबर बीजेपी पाखे नहीं कारण बीजेपी पावर अच्छी केमती ना
ନାଇଡୁ ବାବୁ ଆଉ ନୀତିଶ ବାବୁଙ୍କ ଅଧୀନରେ କଣ ତାଙ୍କର ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଜେପି ପାୱାରରେ ଅଛି। ଯଦି ମନା କରିବେ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀକୁ, କାରଣ ବିଜେପିର ନିଜର ପାର୍ଟି ହେଇଥାନ୍ତା, ଯଦି ନିଜର ହିଁ ଯଦି ପାର୍ଟି ଜିତିଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ସେ ଜିନିଷଟା ହୁଏତ କରିପାରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏଠି ଆଉ ଦି ଜଣ ମଧ୍ୟ ଫସିଯିବେ, କିଏ ନୀତିଶ ବାବୁ ଆଉ ଆନ୍ଧ୍ରର ନାଇଡୁ ବାବୁ, ଦି ଜଣ ଯାକ ଫସିବେ। କାରଣ ଏମାନେ ମଧ୍ୟ ଲୋକଙ୍କୁ ଜବାବ ଦେବାକୁ ପଡିବ, ଯଦି ଏଇଟା ଠିକ କି ଭୁଲ। ସବୁ ଲୋକ ଜାଣୁଛନ୍ତି ନା, ଆଜିକାଲି ତ ସବୁ ତ ଇଣ୍ଟରନେଟ ଦ୍ୱାରା, ଡିଜିଟାଲ ମିଡିଆ ଦ୍ୱାରା ସମସ୍ତେ କିଛି ନା କିଛି ଭଲ ଅସାର ସବୁ ଜାଣିପାରୁଛନ୍ତି। କାରଣ ଯଦି ଏଇଟା ଯଦି ପ୍ରକୃତରେ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀର ଯଦି ଠିକ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କିଛି ଲୋକ ଯଦି ଜାଣିଥିବେ ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚୟ ବିରୋଧ କରିବେ, ନାଇଡୁ ବାବୁ ଆଉ ନୀତିଶ ବାବୁକୁ ମଧ୍ୟ ନିଶ୍ଚୟ ବିରୋଧ କରିବେ ଲୋକମାନେ। ଆଉ ଯଦି ଏଇଟା କୌଣସି ବିଜେପିର ସରକାର ନାହିଁ, ଏଇଠି ବିହାର ହଉ କି ଆନ୍ଧ୍ରାରେ ହଉ ବିଜେପିର ଏଇଠି ସରକାର ନାହିଁ, ଏଠି କଣ ତାଙ୍କର ନିଜର ଦଳ, ଏଇଟା ତାଙ୍କର ଏଇଟା ସରକାର ଚାଲିଛି। ଏଠି କଣ ନିଜର ଦଳକୁ ଦେଖିକି ଲୋକମାନେ ଭୋଟ ଦେଇଛନ୍ତି। କାରଣ ଏବେ ଏଇ ଲୋକ ନାଇଡୁ ବାବୁ ହଁ ଠିକ ଲୋକ ବୋଲି ଲୋକମାନେ ଏଠି ଭୋଟ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେଠି ନୀତିଶ ବାବୁ ସେଠି ଠିକ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ସେଠି ଲୋକ ମଧ୍ୟ କିଛି ଭୋଟ ଦେଇଥିବେ। କାରଣ ଯେତେବେଳେ ଲୋକମାନେ ଯଦି ପ୍ରଶ୍ନ କରିବେ ନାଇଡୁ ବାବୁକୁ, ତମେ ଏମିତି ଗୋଟେ ସାଇନ କରିବା କେତେ ଦୂର ଠିକ ବୋଲି କହିବେ, ତାହେଲେ ତାଙ୍କର ଉତ୍ତର ତାଙ୍କେ ରଖିପାରିବେ। ନାଇଡୁ ବାବୁ ବିଜେପି ଠିକ କରୁଛି ନା ଭୁଲ କରୁଛି ତାଙ୍କେ ମଧ୍ୟ କହିପାରିବେ। କାରଣ ଏଠି ନାଇଡୁ ବାବୁ ଆଉ ନୀତିଶ ବାବୁ ଏମାନେ ଚାହିଁଲେ ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ କଂଗ୍ରେସକୁ ମଧ୍ୟ ଆସିପାରିବେ, ଏମାନଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଯୁଆଡେ ପାର୍ଟି ସମର୍ଥନ କରିବେ, ତାଙ୍କର ଯଦି ପାୱାର ଚାଲିଲା ତାହେଲେ ଏମାନେ ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ଚେଞ୍ଜ ହେଇପାରିବେ। ଏଥିପାଇଁ ଆଙ୍କେ ଦି ଜଣ ମତେ ଲାଗୁଛି କେବଳ ମଧ୍ୟ ସମର୍ଥନ ଦେବେନି ବୋଲି ମୁଁ ଭାବୁଛି। ଆଉ ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ମତେ ଏମିତି ଲାଗୁଛି ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ କେବେ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଏମାନେ ମନା କରିପାରିବେନି। କାରଣ ଯେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କର ପର୍ସନାଲ ଯଦି ନିଜର ଯଦି ପାର୍ଟି ଯଦି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଯଦି ଆଣ୍ଟ ରହିଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ହୁଏତ ଏଇଟା ସମ୍ଭବ ହେଇପାରିତା। କିନ୍ତୁ ମୋ ମତରେ ଏଇଟା କେବେ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭବ ହେଇପାରେ, କାରଣ ଏମାନେ ଦିଟା ଯାକ ଦଳ କେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ଚେଞ୍ଜ ହେଇପାରନ୍ତି। ଆଜି ବିଜେପିରେ ଅଛି, କାଲି ହୁଏତ କଂଗ୍ରେସକୁ ମଧ୍ୟ ଆସିପାରିବେ, ଏଇଟା କିଛି ବି ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ନାହିଁ। କାରଣ ଏତେ ବଡ କଂଗ୍ରେସରେ ଥିଲାବେଳେ ଯେତେବେଳେ ନୀତିଶ ବାବୁ କଂଗ୍ରେସରେ ଥିଲା ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ହଠାତ୍ ଯେତେବେଳେ ବିଜେପି ଜିତିଲା ବୋଲି ଯେତେବେଳେ ବିଜେପି ମୁହଁକୁ ଯଦି ଚାଲିଗଲେ, ଠିକ ସେମିତି ଯଦି ବିଜେପିର କିଛି ଖରାପ ଗୁଣ ଯଦି ଏତେ ଯଦି ଲୋକଙ୍କ ମନରେ ଯଦି ଘୃଣା ଭାବ ଆସିବ ତାହେଲେ ଲୋକ ଅଟୋମେଟିକ ଲୋକ କଂଗ୍ରେସକୁ ଚେଞ୍ଜ କରିଦେବେ। ଆଉ ସେତେବେଳେ ଯେତେବେଳେ ବିଜେପି ପଟେ ଯେତେବେଳେ ସପୋର୍ଟ ରହୁଥିବ ଯେତେବେଳେ ନୀତିଶ ବାବୁ କି ନାଇଡୁ ବାବୁ, ତାହେଲେ ଲୋକମାନେ ଆଙ୍କର ମଧ୍ୟ ପଦ ମଧ୍ୟ ପଳେଇବ। କାରଣ ଲୋକମାନେ ଯଦି ଆଙ୍କୁ ଯୋଉ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି, କିଛି ଭଲ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ନହେଲେ କିଛି ତ ନାଁ ରଖିଥିବେ ନା, ସେଥିପାଇଁ ତ ଏମାନଙ୍କୁ ଭୋଟ ଦଉଛନ୍ତି। ଆଉ ଯଦି ଏମାନେ ଭୁଲର ସାଥ ଦେବେ, ଯଦି ଠିକର ସାଥ ଦେବେନି, ତାହେଲେ ଲୋକମାନେ ଆଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଖରାପ କରିଦେବେ, ଆଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଭୋଟ ଦେବା ଛାଡ଼ିଦେବେ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ତ ଭାବୁଛି ଦି ଜଣ ଯାକ କେବେ ହେଲେ ସମର୍ଥନ କରିବେନି। ମୋର ଏଇଟା ପର୍ସନାଲ ଓପିନିଅନ, କେବେ ହେଲେ ସମର୍ଥନ କରିବେନି। କାରଣ ଆଉ ହଉଛି ଆଙ୍କର କେମିତି ସବୁବେଳେ ପାଇଁ ରାଜ କରିବେ ଆଙ୍କର ରାଜ୍ୟରେ, ତାଙ୍କର ହଉଛି ମନ ହଉଛି ସେମିତି। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଏମାନେ କେବେ ମଧ୍ୟ ସମର୍ଥନ କରିବେନି ବିଜେପି ସହିତ, କେବେ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ତାଳ ମିଳିବନି ଆଙ୍କ ସହିତ ଯେ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀକୁ ପାର୍ଲିଆମେଣ୍ଟ ମନା କରିବା ପାଇଁ। ଆଉ ଏମାନେ କେବେ ହେଲେ କହିପାରିବେନି ଯେ ଇଲେକ୍ସନ ମଧ୍ୟ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ କେବେ ଲଢିପାରିବେ। ଆଉ 15 ଦିନ ପରେ କଣ ହବ ସେଇ କଥା ମଧ୍ୟ, ଆଉ 15 ଦିନ ପରେ ଆମେ ଏଇ ପାର୍ଲିଆମେଣ୍ଟରେ କଣ ସବୁ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଚାଲିବ ଏ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଜାଣିବା। ଚଳନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଆଉ ଥରେ ଅଧିବେଶନ ଯଦି ଚାଲିବ ପାର୍ଲିଆମେଣ୍ଟରେ ତାହେଲେ ତ ଜାଣିବା ଏଠି ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀକୁ ଏଣ୍ଟ୍ରି ହଉଛି କି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଏଠି ମୁଁ ଗୋଟେ କଥା ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହି ରଖୁଛି, ଏଠି ମୁଁ ମନଗଡା କାହାଣୀ କି ଏଠି ମିଛ ସହିତ କହି ବିଜେପିକୁ ଏଠି ନିଚ କମ କରିବା ପାଇଁ କି କଂଗ୍ରେସକୁ ଏଠି ଭଲ କହିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଏଇ ଭିଡିଓରେ କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁନି। ଯୋଉଟା ସତ୍ୟ ମୁଁ ସେଇଟା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ରଖିଛି। ଯଦି ବି ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ଏଇଟା ଇଏ ବିଜେପି ଲୋକ ହେଇଥିବ ନା ଇଏ ଗୋଟେ କଂଗ୍ରେସ ଲୋକ ହେଇଥିବ, ଏମିତି ସବୁ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହଉଛି, ଏଇଟା ଆପଣ ଭାବିବାଟା ଭୁଲ। କାରଣ ମୁଁ ସେମିତି କାହାକୁ ମଧ୍ୟ ସମର୍ଥନ କରୁନି। କାରଣ ଯୋଉଟା ସତ୍ୟ ମୁଁ ସେଇଟା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ରଖୁଛି। ଯଦି ସେ ଯାହାକୁ ଭୋଟ ଦେଇଛେ, କୌଣସି ଗୋଟେ ରଜାକୁ ଆମେ ଭୋଟ ଦେଇନେ, ଆମ ଦେଶର ଯିଏ ସେବା କରିପାରିବ, ଯିଏ ଲୋକଙ୍କର ସେବା କରିପାରିବ, ସେମିତି ଗୋଟେ ଲୋକକୁ ଆମେ ଭୋଟ ଦେଇଛେ। ଆଉ ଯଦି ସେବା ବଦଳରେ ସେ ନିଜର ଫାଇଦା ପାଇଁ ଯଦି ରାଜନୀତିର ଫାଇଦା ପାଇଁ ଯଦି ରାଜନୀତି କରିବା ପାଇଁ ଏଠି ଆସୁଛନ୍ତି କିଛି ନେତାମାନେ, ତାହେଲେ ଆମେ ଖାଲି ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରିବାଟା ହବନି, ଆଙ୍କର ଆମେ ଦରକାର ବେଳେ ଆମକୁ ପୁରା ବିରୋଧ ମଧ୍ୟ କରିବା କଥା ଏଇ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଯୋଉମାନେ ନିଜର ଫାଇଦା ପାଇଁ ରାଜନୀତି କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ରହୁଛି ନମସ୍କାର। ଯଦି ଆମର ଭିଡିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚୟ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ଆଉ ସେୟାର କରିବେ, ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ ମଧ୍ୟ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ କରିବେ। କାରଣ ଏମିତି ନୂଆ ନୂଆ କଥା ଆଉ ନୂଆ ନୂଆ ସତ୍ୟ ଘଟଣା ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ 10 ରୁ 15 ମିନିଟ୍ ଭିତରେ କି 5 ମିନିଟ୍ ଭିତରେ ଆପଣ ଗୋଟେ ଭିଡିଓରେ ଜାଣିପାରିବେ ଦେଶ ବିଦେଶର ଖବର। ରହୁଛି ନମସ୍କାର।